Permutation and combinations, various add-ons questions for IPE. This second video. First video lo permutation and combination various add lo n value r value find out chese problems chesam. ఇప్పుడు second video lo word problems try చేద్దాం. Find the number of ways of arranging letter of the word independence, mathematics, intermediate and engineering. So ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా arrangements of all letters ఇక్కడ all letters మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫార్ములా n factorial by p factorial into q factorial into r factorial. ఇక్కడ రిపీటెడ్ థింగ్స్ టోటల్ ఆర్ లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంటే ఆ లెటర్స్ లో రిపీట్ అయిన థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం కింద రాయాలి p ఫ్యాక్టోరియల్ q ఫ్యాక్టోరియల్ r ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ వన్ given word independence. సో ఇచ్చిన వర్డ్లో ఫస్ట్ టోటల్ లెటర్స్ కౌంట్ చేయండి. లెటర్స్ ఏమైనా మొత్తం కౌంట్ చేయండి. ఫస్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్. Number of letters in the word. The 12. ఇట్లా రిపీటెడ్ లెటర్స్ లో అండి రిపీట్ అయిన లెటర్స్ లో అవి రిపీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఎన్నో రిపీట్ అయింది 1 2 3 ఎన్నో 3 టైమ్స్ ఉంది. అండ్ డి 1 2 డి 2 టైమ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ 1 2 3 ఈ 3 టైమ్స్ ఉంది. ఇంక రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఈ 4 టైమ్స్ మనకి ఈ 4 టైమ్స్. The remaining C gonna be only 1 time. There is not repeated. So these are repeated things. So similar things are number of letters in the word 12. Similar things N3, D2, E4. So number of arrangements of them. So number of ways of arranging the word. Format మనకి n factorial by p factorial into q factorial into r factorial. ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేయండి. సో ఇచ్చిన దాంట్లో n వాల్యూ ఎంత మనకి 12 ఉంది అంటే 12 ఫ్యాక్టోరియల్ by 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. This is also second one. Mathematics. Given word mathematics. So total number of the word into number of letters in the word. Number of letters in the word 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So the repeated words count చేయండి. m 2 times ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ 2 times ఉంది. నెక్స్ట్ టీ 2 times ఉంది. h 1 time, e 1 time, I 1 time. So C 1 time, S 1 time. So number of arrangements of the word. Number of ways of arranging the word. 11 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. This is answer. Third one, given word
intermediate, intermediate. So total number of the words, number of letters in the word. Count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ఇక్కడ similar things ఏంటి? Similar letters I 2 times. This one. Next to N only 1 time. T 2 times. E 2 times. 3 times E. R only 1 time. M only 1 time. D 1 time. A 1 time. 2, 2, 3. So, number of ways. Number of ways of arranging the word. Arranging the word. Total element amount is 12 factorial by 2 factorial into 2 factorial into 3 factorial. This is the answer. 12 factorial by 2 into 2 factorial into 2 factorial into 3 factorial. Next one, engineering. So what about the engineering? So ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తాను. ఇంజనీరింగ్ లో మనకి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. అంటే 11 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. బై నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు సిమిలర్ థింగ్స్ లో ఈ 1, 2, 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎన్ 1, 2, 3 ఎన్ ఆల్సో రిపీటెడ్ 3 టైమ్స్. నెక్స్ట్ జీ 2 టైమ్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఐ 2 టైమ్స్ ఉంది. ఐ 2 టైమ్స్. రిమైనింగ్ మనకి ఆర్ ఓన్లీ 1 టైం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ engineering. Find the number of ways of selecting 3 vowels and 2 consonants from the letter of the word equation. First ఇచ్చిన వర్డ్ రాయండి. Given word. Equation. So total number of letters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. Number of letters in word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Number of vowels రాయండి. Number of vowels. ఇచ్చిన vowels మనకి ఏ ఉంది, ఈ ఉంది, ఐ ఉంది, ఓ ఉంది, యు ఉంది. The number of vowels 5. Next, number of consonants రాయండి. కాన్సనెంట్ మనకి క్యూ ఉంది, టీ ఉంది, టీ ఉంది, ఎల్ ఉంది. ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. 3 కాన్సనెంట్స్. సో ఇది డేటా. క్వశ్చన్ అయితే మనకు ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ 3 vowels అండ్ 2 కాన్సనెంట్స్ ఫ్రమ్ ద లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటి? సెలెక్టింగ్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో అరేంజ్మెంట్. ఇక్కడ సెలెక్షన్ అంటే ఇది కాంబినేషన్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సెలెక్షన్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కాంబినేషన్ క్వశ్చన్. అండ్ ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ 3 vowels అండ్ వచ్చింది. అండ్ అంటే ప్రొడక్ట్ రూల్. అండ్ అంటే ప్రొడక్ట్.
సో ఇది కాంబినేషన్స్లో ప్రొడక్ట్ రూల్ ప్రాబ్లం. ఇది ప్రొడక్ట్కి సంబంధించింది అంటే ఇంటూ. సో ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ 3 ఓవెల్స్. టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అంటే మనకు 5 ఉన్నాయి. 5లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దట్ ఈస్ 5C3. సో నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ ఆఫ్ 3 ఓవెల్స్. Number of selecting 3 vowels from 5, that is 5C3. Next, number of selecting 2 consonants from 3, that is 2 consonants from 3, that is 3C2. This is 5C3, 3C2. So we are given and means into. So number of selections, number of selecting 3 vowels and 2 consonants, that is 5C3 into 3C2. That's all. What is 5C3 into 3C2? 5C3 means 5C2 5. 5C3 అంటే మనం 5 - 3 అంటే 2 అవుతుంది. 3C2 అలాగే రాసుకోవచ్చు. 5 2 మన ఫార్ములా ఏంటి? NPR/R ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. 5C2 రాయొచ్చు మన NPR అంటే 5P2 అంటే 5 × 4 / 2 × 1 ఇంటూ 3C2 అంటే ఎంత? 3 × 2 / 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2 × 1. 2 1s 2 2s 2 2 cancel. 5 2s 10. 10 into 3, we are getting number of selections are 30 is the answer. Next question. Find the number of ways of selecting 4 boys and 3 girls from a group of 8 boys and 5 girls. Selection అని వచ్చింది ఇక్కడ మనకి అంటే ఇది కాంబినేషన్. అండ్ అని వచ్చింది అంటే ఇంటూ ప్రొడక్ట్. కాంబినేషన్స్లో ప్రొడక్ట్. So we are selecting 4 boys out of 8C4. We are selecting 3 girls from 5 girls, that is 5C3. So 8C4 into 5C3 is the answer. కొన్ని స్టెప్స్ రాయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దీని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంత మనకి? 8C4 into 5C3 ఇది రావాలి. సో గివెన్ 8 boys and 5 girls in a group. So number of selections of 4 boys from 8, that is 8C4. Next, number of selections 3 girls from 5 girls, that is 5C3. Total number of number of selections of 4 boys and 3 girls. And means into. So 8C4 into 5C3. And simplify చేసుకుని ఆన్సర్ రాసుకోండి. 8C4 ఎంత రాయొచ్చు మనం? 8 into 7 into 6 into 5. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 4 into 3 into 2 into 1 into 5C3 అంటే 5C2 రాసుకోవచ్చు. NCR ఫార్ములా అంటే 5 into 4. 5C3 అంటే దట్ ఈస్ 5C2. 5 - 3 అంతా 2. కాబట్టి 5C2 అంటే 2 టర్మ్స్. 5 into 4 కింద 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 2 1 2. సో ఫ్రమ్ దిస్ 4 1 4 2 8. 8 8 cancel. 3 1 3 2 6. Next 2 1 2 2. So 7 2 14. 14 5 70. 5 2 10. 700 is the answer. Next question. Find the number of ways of preparing a chain with 6 different color beads. Given number of beads, number of color,
equal to 6. సో ఇక్కడ చైన్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే చైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ సర్క్యులర్ ప్రాబ్లం. చైన్ అంటే ఏంటి, మనకు సర్కిల్ షేప్. సో ఈ సర్క్యులర్లో మనకు వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ n థింగ్స్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్. Number of arrangements of n things in circular path. A circular path, that is n minus 1 factorial formula. With direction, direction mention చేస్తారు మనకి. So number of arrangements of n things in circular path, in a circular path with clockwise or anti-clockwise direction or anti-clockwise. Anti-clockwise direction is n minus 1 factorial by 2. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకు చైన్ ప్రాబ్లం ఆర్ నెక్లెస్ ప్రాబ్లం అని ఇస్తే వీఆర్ అప్లైయింగ్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే వీటికి డైరెక్షన్ అప్లై అవుతుంది. క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేయడం మనకి నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ చైన్ అంటాడు ఆర్ నెక్లెస్ అంటాడు. వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, ఎందుకంటే నెక్లెస్ ఆర్ చైన్ మనకు డైరెక్షన్ మెన్షన్ అవుతుంది, ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. వీఆర్ అప్లైయింగ్ n minus 1 factorial by 2. సో ఇప్పుడు మనకి n వాల్యూ 6 ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ చైన్స్, number of ways of preparing chain is 6 minus 1 factorial by, that is 5 factorial by 2. So 5 factorial అంటే 5 into 4 factorial, 4 factorial అంటే 24 అంటే 5 into 24 రాయొచ్చు by 2. So 2 ones are 2 ones are 2, 2 2s are 4, 12 5 is 16. This is the answer. Find the number of positive divisors of 1080 means 1080. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా, a composite number can be expressed as product of prime numbers. A very composite number can be expressed as a product of prime numbers, that is p1 power alpha 1 into p2 power alpha 2. P3 P1 P2 P3 మనకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 అనేది మనకు ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ పవర్స్. అప్పుడు దెన్ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ డివైజర్స్, ఎంత ఉంటుంది మనకి, ఆల్ఫా 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఆల్ఫా 3 అన్నిటికీ 1 యాడ్ చేసి మల్టిప్లై చేయాలి మనం. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్గా రాయాలి, అంటే 2 3 5 7 ఆ ప్రొడక్ట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో గివెన్ నంబర్ 1080, కింద లాస్ట్ 0 ఉంది కాబట్టి సింపుల్గా మనం 10 into 10 అని రాయచ్చు. 108 మనం ఎలా రాయచ్చు, ప్రొడక్ట్గా 12 9s 108 మనకు తెలిసింది. 10 అంటే ఏం రాయచ్చు మనం, 2 5 10. 2 5 నెంబర్ 5 ప్రైమ్ నెంబరే, దిస్ 2 ఆర్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్ రాయాలంటే ఏం రాయచ్చు మనం, 9ని 3 into 3 రాయచ్చు. 12ని 4 into 3 అని రాస్తున్నాను, 9ని 3 into 3 రాస్తున్నాను, 2 into 5. అగైన్ 4 9 రాయచ్చు మనం, 2 into 2 అని రాయచ్చు. 4ని 2 into 2, ఇక్కడ 3 ఉంది, 3 3 2 5. సో ఇప్పుడు అన్ని 2 3 5 అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి 2 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి 2 క్యూబ్ అవుతుంది. 3 అనేది మనకి 3 టైమ్స్ ఉంది అంటే ఇంటూ 3 క్యూబ్ వస్తుంది, ఇంటూ 5. సో ప్రైమ్ నెంబర్, ఎవరి కాంపోజిట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ 3 ఉంది, 3 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ ఏం లేదంటే 100. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డివైజర్స్, పవర్స్ అంటే ఏమైనా మనకు ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3. ఇక్కడ 3 3 1 అంటే 3 + 1
3 plus 1 into 1 plus 1. 3 plus 1, 4. 4. 1 plus 1, 2. 4. 4 is 16. 16 to 32. So number of positive divisors are 32 is the answer. Find the number of diagonals of polygon with n sides. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఫర్ n side of polygon, number of diagonals n into n minus 3 by ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు given polygon with 12 sides అన్నాడు, 12 sides, therefore n equal to 12. సో ఇప్పుడు number of diagonals n into n minus 3 by 2. n అంటే ఎంత? 12. 12 into 12 minus 3 by 12. 12 minus 3 ఎంత? 9 by 2. 2 1 2 6. 9 6 ఎంత? 54. This is the answer.